والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحادينا وشفينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احمد رضا مرحوم ابن ثقیل حسین اور چونکہ ایک آپ کے بہترین شاعر احسن شکار پوری صاحب کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ کی گزارش. صلوات پڑھیے گا محمد عزیزان گرامی، سامعین اکرام، لائق احترام، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، رخصتداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس خمسہ مجالس کی یہ تیسری گفتگو ہے جس کو ہم آپ کے سامنے چند معروضات اور چند گزارشات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے روز اول بھی، روز دوم بھی اور آج روز صبح بھی اس آئے کریمہ کی ذیل میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا اور دوسری میں بھی کیا کہ اگر ہمارا امام بہتر ہوتا ہے، امام اعلیٰ ہوتا ہے، امام افضل ہوتا ہے، تو پھر اگر سامنے لاکھوں کی تعداد میں دشمن کی کیوں نہ ہو اور ادھر سامنے تعداد کم کی کیوں نہ ہو، مگر 9 لاکھ میں آپ کو بے چینی ملے گی، مگر جو کم تعداد ہے اس میں بڑا اطمینان ملے گا.
میں زیادہ لفظوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی گفتگو سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتا، بہت کم لفظوں کے ساتھ آپ کو گزشتہ تقاریر سے منسلک کرتے ہوئے آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس قوم میں امام ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس میں بڑا اطمینان ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بات شرط ہے، جس میں امام ہوتا ہے وہ قوم بڑی طہارت پسند ہوتی ہے۔ میں شروعات میں آپ سے آہستہ بول کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں جملہ بڑی آہستہ سے اس نیت سے رکھتا ہوں تاکہ میری آواز کم ہو، آپ کی بیداری زیادہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جس قوم میں امام ہوتا ہے اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے اور وہ قوم طہارت پسند بھی ہوتی ہے۔ اگر میں یہ لفظ اپنی جانب سے کہوں کہ جس میں امام ہوتا ہے وہ طہارت پسند ہوتی ہے تو شاید کوئی یقین مانے، کوئی یقین نہ مانے، لیکن اگر یہ قرآن کی روح سے دیکھیں کہ جس قوم میں امام ہوتا ہے وہ طہارت پسند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو پھر بات اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ توجہ دیجیے گا، میں یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فکر نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے صرف ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا، امام، قائد، لیڈر آپ کے درمیان رکھا ہے، بلکہ آپ سے چھوٹی مخلوق کے درمیان بھی امام رکھ کے بتایا ہے کہ اگر قوم میں امام ہو تو کتنا اثر ہوتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اگر قوم میں امام ہو تو پھر کتنا اثر ہوتا ہے، یہ ہم سے چھوٹی مخلوق میں امام رکھ کے بتایا ہے کہ اگر امام ہو تو اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ آئیے قرآن سے اس سے اپنے سے چھوٹی مخلوق میں ذرا جا کر کے دیکھتے ہیں کہ امام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ایک ایسی صلوات پڑھیے گا کہ جس سے بات کہنے کا دل چاہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے ہم سے چھوٹی مخلوق کے درمیان امام رکھ کے بتایا ہے کہ امام کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ سورہ ہے سورہ نحل، قرآن مجید کا سورہ ہے سورہ نحل۔ نحل کسے کہتے ہیں؟ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی، جی کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے یہ شہد بناتی ہے، اور اس شہد پر اللہ کو اتنا بھروسہ ہے کہ اس نے قرآن مجید میں کہا وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اے میرے معبود، اتنا بھروسہ، اتنا یقین، اتنا اعتبار، آخر کیوں؟ ذرا اس کو معمولی چھتا نہ سمجھو، اسے معمولی شہد نہ سمجھو۔ ہم نے اس شہد کے چھتے میں ایک امام رکھا ہے۔ توجہ، اب میں جہاں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چلیے گا تو پھر بات بہت اوپر جائے گی۔ کہ ہم نے اس کے درمیان ایک امام رکھا ہے، اس امام کا نام ہم نے رکھا ہے یاسوب۔ توجہ، اس امام کا نام ہم نے رکھا ہے یاسوب۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہا یہ جو شہد کا مین ڈور ہوتا ہے، باب صدر ہوتا ہے، یہ وہاں پہ بیٹھا ہے۔ جب یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی مکھی باہر سے اندر آئے، یہ چھوٹی بات ہے مگر پیغام بڑا ہے۔
بیداری کے ساتھ سن لیا تو ضمیر بیدار ہو جائے گا. توجہ دیجیے گا. اس کا کام کیا ہے کہ جو بھی مکھی باہر آتی ہے اس کا دہن سونگتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے کی بات کروں ذرا اس چھتے کا ماحول بھی سمجھیے گا. یہ بڑا کافی سا دکھائی دیتا ہے. ان کا مولا چھٹے امام علیہ السلام کہ ان کے گھر میں 56 یا 57 ہزار مکانات ہوتے ہیں. کتنے؟ 56 یا 57 ہزار مکانات ہوتے ہیں. مگر کوئی بھی مکھی ایک دوسرے کے مکان میں نہیں جاتی. اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں جملوں پر. کوئی بھی مکھی ایک دوسرے کے مکان میں نہیں جاتی ہے. کا کمال صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مکان میں نہیں جاتی. کمال یہ بھی ہے کہ ان کا گھر کسی سیمنٹ یا اینٹ سے بنا نہیں ہوتا ہے. ان کی دیواریں بھی کاغذی ہوتی ہیں, ان کے دروازے بھی کاغذی ہوتے ہیں. اب جب تک پہلے فرد سے لے کے آخری فرد تک بیدار نہیں ہوگا میں اس جملے کو دہراتا رہوں گا. ان کی دیواریں بھی کاغذی ہوتی ہیں, ان کے دروازے بھی کاغذی ہوتے ہیں, ان کے دیواریں بھی کاغذی ہوتی ہیں, ان کے دروازے بھی کاغذی ہوتے ہیں. مگر نہ کسی کی یہ دیوار گراتی ہے نہ کسی کا دروازہ جلاتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی دیوار گراتی ہے کسی کا دروازہ جلاتی ہے. آخر دیواریں بھی کمزور ہے دروازے بھی کمزور ہے, نہ گراتی ہے نہ جلاتی ہے. کیا سمجھے نہیں؟ جس قوم میں ایمان ہوتا ہے نہ دیوار گراتی ہے نہ دروازے جلاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہ دیوار گراتی نہ دروازے جلاتی. مکان ہوتے ہیں 56 یا 57 ہزار مکان. مولا پھر ارشاد فرماتے ایمان کی اہمیت کے لیے میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا قرآن کہانی سنانے کی کتاب ہے. یہ تو ہمارا ضمیر ہے کہ قرآن آیا تھا ذکر کو سنانے کے لیے, ہم نے سنانا شروع کر دیا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ابھی آپ کو یقین نہیں آتا تو عقل اپنے گھر جا کر کے صبح صبح 2-4 لوگوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیجیے گا. شرط یہ ہے کہ آواز باہر آتی ہو. خدا کی قسم ہر آنے جانے والا معلوم کرے گا خیر تو ہے. بولیے نا, اگر سچ ہے تو بولیے, اور اگر سچ نہیں ہے تو بھائی یہ سچ ہے یا نہیں؟ کہا بھائی خیر تو ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بتاؤ تو صحیح خیر تو ہے. قرآن بڑی زور زور سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو؟ کہا کیا خیر ہے, سب خیریت سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے اس وقت ہے جب مرنے والا ہو. آیا تھا زندوں کو سنانے کے لیے, ہم نے سنانا شروع کر دیا مردوں کو. پھر شکایت کرتے پھرو قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا. شکوا اپنے آپ سے کرو, قرآن سے نہیں. آیا تھا زندوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے. بات آ ہی گئی ہے تو کہتا چلوں گا, سچ ہمیشہ کرواؤ. آیا تھا قرآن ایمان کی حفاظت کے لیے, مگر ہم
جب گھر سے رخصت ہونے لگی گود میں قرآن رکھ دیا. کیوں؟ کہ گھر تک حفاظت سے جائے. خدا کی قسم آیا کس لیے تھا؟ ہم نے کر کیا دیا یہ ہم اپنے ضمیر سے جا کے معلوم کریں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے. مولا چھٹے امام فرماتے ایک مکھی سارا دن میں 540 گلوں پر بڑھتی ہے. کتنے؟ 540 گلوں پر. میں کہہ رہا ہوں امام پہچانیے گا انشاءاللہ اس امام سمجھ میں آئے گا. ایک مکھی سارا دن میں 540 گلوں پر بیٹھتی ہے اور جب یہ گلوں پر بیٹھ کر آتی ہے اب یاسوب کا کام یہ ہے کہ اس کے تہر کو سونگے. اگر گلوں پر بیٹھ کر آئی ہے تو اندر جانے دے گا. توجہ دیجیے گا امام کا کام پہچانیے گا. اگر یہ گلوں پر بیٹھ کر آئی ہے تو اسے اندر جانے دے گا لیکن اگر یہ گلوں پر نہیں بیٹھی ہے تو پھر اسے پر مارے گا. اسے پر مارے گا 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. اب یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں اس یاسوب کے آگے. میں اس یاسوب سے دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں امام پہچانیے گا. بڑی دیر مجھے بھی ہو گئی ہے اور آپ کو بھی ہو گئی ہے. اب نتیجہ آپ کی خدمت عالیہ میں دینے لگا ہوں. میں اس یاسوب کے آگے میرے دستے ادب جڑے ہیں. یاسوب یہ اگر گلوں پہ بیٹھ کے نہیں آئی ہے تو بس اتنا بتا اس کے دہن میں شہد ہے کتنا؟ اتنی سی ہے. اس کے دہن میں آخر شہد کتنا آ سکتا ہے؟ بہت ذرا سی. اگر یہ گلوں پہ نہیں بیٹھ آئی ہے تو جانے دے. کیوں نہیں جانے دیتا؟ کہا میں یہ نقلی سنو تم ہو انسان تمہاری عادت ہے قانون توڑنا. تمہارا مزاج ہے قانون توڑنا. ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم میں چاہیے جدھر جا کے دیکھو جو اللہ نے جو شریعت جس کے لیے بنا دی اسی پہ قائم ہے. ہم شریعت کو نہیں توڑتے. میں نے کبھی بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے. کہا نہیں یقین آتا تو پھر جا کر دیکھو. دیکھو شیعہ کی شریعت میں گھاس کا کھانا ہے حرام. شیعہ کی شریعت میں گوشت کا کھانا ہے حرام. اور گائے کی شریعت میں گوشت کا کھانا ہے حرام. گائے مرتاٹ مر جائے گی مگر گوشت نہیں کھائے گی. کیوں؟ شریعت میں حرام ہے. شیر مرتاٹ مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت میں حرام ہے. یہ تو انسان ہے جو حرام کھا بھی لیتا ہے حرام پی بھی لیتا ہے. مگر یہ ذرا سا شہد لے کے آئی ہے اسے جانے کے اندر کہا نہیں. سن بات یہ ہے اللہ نے ہم پہ بڑا بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ اتنا کیا ہے کہ قرآن میں کہا ہے وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ لوگوں کے لیے ہے شفا. یہ لوگوں کے لیے ہے شفا. یہ لوگوں کے لیے ہے شفا. یہ ذرا سا ضرور آئے گی مگر اگر اس نے اندر جا کر کے وہ ذرا سا شہد اس کے اندر ملا دیا اور کوئی انسان مر جائے تو ہمارا معاشرہ بدنام ہو جائے گا. امام پہچانیے گا امام. ہمارا معاشرہ بدنام ہو جائے گا. ارے ہم حقیر فقیر سرابت
इमाम बना देते हैं? कहा नहीं, सबको नहीं बनाया जाता। इसमें खानदानी खुसूसियत होती है। हाय हाय तवज्जो, हर एक को इमाम नहीं बनाया जाता, का हसब व नसब देखा जाता है। अल्लाह ने तेरी शान, अल्लाह ने तेरी बात, जब हमसे छोटी मखलूक में हर ऐरा कोई इमाम नहीं बनाता, हर ऐरा को इमाम नहीं बनाता, तो कैसे मुमकिन है कि पैगंबर के बाद कोई भी आए? वाह 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 वाह। ये हर एक को नहीं बनाता। अच्छा सुनो, जब इनका ये दिमाग मर जाता है तो ये 3 रोज का शोक करते हैं। कितने? 3 रोज का। इसका मतलब ये है शोक उनमें मनाया जाता है जिनमें इमाम होता है। जो दीजिएगा ना, बड़े आजादारी पे बोलने वाले आते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ शोक उनके यहाँ मनाया जाता है जिनके यहाँ इमाम होता है, न गैर इमामों में। वाह 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 वाह। अच्छा, मक्खी ये भी होती है। मैंने कहा तहारत पसंद होती है, मक्खी ये भी है, और मक्खी एक वो भी है जो यहाँ कहीं उड़ रही होती है, कहीं उड़ रही होती है, आपके अगल बगल होगी कहीं, देख लीजिएगा। पर इसके भी, पर उसके भी, आंखें उसके भी हैं, आंखें उसकी भी हैं, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में बड़ा फर्क है। कहाँ फर्क क्या है? कहाँ वो जब बैठेगी कदासत को बैठेगी, ये जब बैठेगी तहारत को बैठेगी, वो जब बैठेगी गलाजत पे बैठेगी, ये जब बैठेगी तहारत पे बैठेगी। मक्खी ये भी है, मक्खी वो भी है। का इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये तहारत पसंद, वो निजासत पसंद। का फर्क ये है, जिस कौम में इमाम होता है वो हमेशा तहारत पसंद होती है। क्या बात है, तहारत पसंद होती है। एक सलावत करिएगा मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अब मैं यहाँ तक इसलिए आया था कि मैंने कल जुमला यहाँ तक तमाम किया था कि अल्लाह ने, जनाब ज़ैनब ने फरमाया था, अल्लाह ने कुरान में 2 शजरे बयान किए, एक शजरे तैयबा और एक शजरे खबीसा। ये जो बैठा है ये शजरे खबीसा, ये जो जंजीरों में जकड़ा खड़ा है ये शजरे तैयबा। क्या कहा अल्लाह ने? अलम तर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। अल्लाह ने 2 शजरे बयान किए। शजरे तय्यबा क्या है? का जिसकी जड़ें जमीन में है, शाखें आसमान में है, जड़ें जमीन में है, शाखें आसमान में है। यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मेरी उम्र से ज्यादा उम्र दराज अफराद हैं। जनाबे वाला आप भी जाते रहते, क्या आपने कोई ऐसा दरख्त देखा है
جس کی جڑیں زمین میں ہوں شاخیں آسمان میں ہوں. نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک ایسا شجر بنایا ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں. قرآن جھوٹ تو بولتا نہیں ہے، اور اس لیے جو شک کرے وہ خود کافر ہو سکتا ہے، مگر قرآن سچ بولتا ہے. اب مجھے ایمانداری سے کوئی بتائے، کوئی ایسا شجر دکھائے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں ہو. تو ہم نے تو دیکھا نہیں اور ہم اس تک سمجھ سکتے نہیں. میں نے دستے ادب جوڑے بارگاہ پیغمبر میں پہنچ گیا. اے یا رسول اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ درخت کون سا ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. جڑیں زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں. آؤ فتح مکہ کے بعد میرے پیچھے پیچھے چلیے گا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ وہ درخت کون سا ہے. فتح مکہ کے بعد پیچھے پیچھے چلیے گا، میں تمہیں دکھاؤں گا وہ شجر کون سا ہے. نئے عالم ارواح میں فتح مکہ کے بعد رسول کے پیچھے چلا. چلتے چلتے رسول کعبے کے قریب پہنچے، کعبے کے اندر گئے. اندر کا منظر ہے، ساری باتوں کو ترک کرتے ہوئے ایک منظر دیکھا. نبی کے دوش پہ علی سوار ہے، 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 نبی کے دوش پہ علی سوار ہے. اور ذرا شجر دیکھیے گا جس کی جڑیں زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں. جس کی جڑیں زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. پیغمبر کے دوش پہ ہے علی. اب رسول علی سے پوچھ رہے ہیں، یا علی آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا کہنے. آسمان سے باتوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی مولا علی. کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی میٹھا لگتا ہے. نعرہ حیدری. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں جو قرآن سے زیادہ سچے ہیں، کعبے سے زیادہ پاک ہیں اور حق سے زیادہ حق پہ ہیں. نبیوں کے سلطان کو بھی کہنا پڑا، خدایا حق کو ادھر ادھر مار، جدھر جدھر علی لائے. علی حق بولو سب، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. نعرہ حیدری. میں اس سے پہلے کہ آگے بات کروں، میری ذمہ داری ایک بن چکی ہے آپ کے نعرے. آپ اپنے نعرے میں یہ آپ نے جملہ کہا کہ وہ قرآن سے زیادہ سچی، قرآن سے زیادہ سچی. یہ لفظ نہ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکۃ مستقبل کتاب اللہ ہے. تو ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ قرآن اور ایک اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہم وزن ہیں، کوئی ایک دوسرے سے زیادہ نہیں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے یا رسول اللہ. آج اپنے آپ کو اتنا محسوس کر رہا ہوں. لفظ پہ غور کیجیے گا علی کے. اگر چاہوں، اگر چاہوں، اگر چاہوں، یا علی لفظ چاہنا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ سورہ یاسین پر کا الامر اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. کہ صاحبان امر ارادہ کرتے کن کہتے فیکون ہو جاتا ہے، اور فیکون ہو جاتا ہے. اگر میں چاہوں، کہاں کھڑے ہیں پیغمبر؟ زمین.
आसमान से तारों को तोड़ू, ये बात सितारे ज़ोहरा ने सुनी होगी। ये बात सितारे ज़ोहरा ने सुनी होगी। याली हाथ न बढ़ाइए। सुभान अल्लाह। अपनी नहीं बेदार हुए। वाह 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 वाह। सितारे ज़ोहरा कह रहा है, याली हाथ न बढ़ाइए, आप बस इरादा कीजिए, आप बस इरादा कीजिए, आप बस इरादा कीजिए, आप बस इरादा कीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब मैं वाकई न पढ़ूँ, आप ही से पूछ लूँ, है? अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा, सितारा दहलीज पे आया कि नहीं आया? आया ना? आया। अब जब तुमने यहाँ जवाब दे दिया तो अगला भी जवाब दे दो मुझे। दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है ना जनाब? दुनिया के तमाम साइंटिस्ट का कहना क्या है? सितारा कितना बड़ा है? क्या बात है। मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, अगर कोई आहिस्ता की इजाजत होगी आहिस्ता पढ़ूंगा, देश की इजाजत होगी फिर देश पढ़ूंगा। ये बताओ ना, समझाओ मुझे, दुनिया क्या कह रही है? सितारा कितना बड़ा है? जमीन से बड़ा? तो अब अगला सवाल करने का हक है या नहीं? अली की दहलीज कितनी बड़ी है? क्या बात है। हक है या नहीं मेरा? क्या है भाई? मैं अभी आपके शहर में आया था, वहां पे सदर पड़ा था, कितने फुट था? 25 से 30 फुट। जब मैं और अंदर आया घंटा गया, जब मैं यहाँ तक आया तो 6 या 7 फुट रह गया। इतना ही हुआ ना? फिर ये आया कैसे? आया कैसे? आया कैसे? सरकार दहलीज में आया, सितारा भले ही भरा पड़ा था, मगर इतना छोटा बन के आया कि दहलीज में आके जगह लिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइकिल कर लिया। अब मेरा सवाल फिर हक है या नहीं करूं इस सितारे ज़ोहरा से? इतना तो बता, छोटा बन के आया क्यों? मेरा हक है या नहीं है? अब मैं इसका सवाल करूं, इतना बता, छोटा बन के आया क्यों? कहा सुन, इतना जो भी इस दहलीज पे जितना छोटा बन के आएगा, इस दहलीज में छोटा बन के आएगा, तुझे जिंदगी मिलेगी। जिंदगी मिलेगी। नहीं यकीन आता? अगर कोई नजूमी हो तो जाके पता कर, नजूमियों से जाके पूछो सितारे की जिंदगी कब तक? सितारों की जिंदगी कब तक? हर नजूमी का जवाब है कि जब तक अपने महवर पर बाकी रहे तब तक ये जिंदा है। जैसे ही अपने महवर से हटा, इसे मौत आ जाती है, ये फना हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। जैसे ही महवर से हटा फौरन मौत आ जाती है। मगर ये सितारे ज़ोहरा टूटा, चला, आया, दहलीज में छूटा, चला गया, इतना मोतबर हो गया कि अल्लाह कुरान में कसम खा रहा है, मुझे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जितनी खामोशी से आप सुन रहे हो ना इस वक्त, खुदा की कसम जब ये सितारा आया था ना, ऐसे ही लोग खामोश थे। आएगा, सजदा करेगा, चला जाएगा, आया तो तुरेगी, मगर सितारा समझता है ईमान की दहलीज कहाँ है। सितारा समझता है ईमान की दहलीज का आया गया चला गया, इतना मोतबर हो गया कि अल्लाह कुरान में कसम खा रहा है, समझाते जा रहा है सितारा जब तुम इस दहलीज पे आना, छोटा बन के आना, जितना छोटा बन के आओगे उतनी जिंदगी पाओगे का यकीन नहीं, कमर कुछ भी नहीं। इस दहलीज पे आके गुलाम बन गया, जिंदगी मिल गई, मुझे कुछ भी नहीं। इस दहलीज में आगे जिंदगी मिल गई, मिलता कुछ भी नहीं। इस दहलीज में आगे जिंदगी मिल गई। सुभान अल्लाह, तो ये है जो सुबह आशूर तक मरने वाला था, इस दहलीज में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुबह आशूर तक मरने वाला था, इस दहलीज में आ गया, जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। इस दहलीज में जब भी आना, छोटे बन के आना, मोहित बन के आना, दुश्मन बन के ना आना। दुश्मन वरना नियत के भी नहीं हो। इस तरह से कहा है, वरना नियत के भी नहीं हो। नहीं यकीन आता ना, एक ज़ईफ़ा ताबूत में लेटा के लाई थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ताबूत में लेटा के लाई थी। जब लेटा के लाई तो अली से कहा कि अली नमाज पढ़ा, तुम्हें फर्श अदा की कसम है, अब तक तुमने किसी ज़ाकिर या खतीब से सुना है कि अली ने तकबीर कहीं तक पढ़ता हुआ इरादा किया। क्यों इरादा किया? अल अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो साहिबान अम्र इरादा करते हैं, तकदीर करने की जरूरत नहीं है, इरादा करते हैं, मर जाता है। ये लाई ताबूत में लिटा के अली नमाज पढ़ा दो। अली ने कहा पढ़ा दे, पढ़ा दो, पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़ा दे, क्या पढ़ा दे? पढ़ा दो। जो जिंदा था, बताओ ईमानदारी से, नियत का है, जब नमाज हो गई, सब हंस हंस के जाने लगे। ज़ईफ़ा ने चेहरा खोला, देखो ऐसे ही सन्नाटा था। वाह वाह वाह। मगर ज़ईफ़ा जानते हैं लाई किसके पास हो। मगर ज़ईफ़ा जानती है लाई किसके पास हो। जैसे ही सूरत देखी, फौरन कदमों में गिर गई। मौला जिंदा लाई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। मैं ज़ईफ़ा से कहूँ जिसके साथ लाई थी ना, उनसे जिंदा ले आओ। काल नहीं, वो रहीम है, इसको रहीम बनाया है। ये माँ के रहम को जानता है, ये जितने आए हैं ये जालिम है। मर का दर्द किया, कदमों में गिर गई। अली को रहम आया, हम बेइज्जती खड़ा हो जा, जिंदा हो गया। जाओ, पूरी तारीख की जमानत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ,
जब वो ताबूत में लेटा था तो अली की दुश्मनी में लेटा था। वाह 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 वाह। नहीं, बड़ी आहिस्ता से अगर मुझसे कहोगे ना इस जुमले को पूरी रात पढ़ते रहो मौलाना, तो यकीन मानिएगा मैं थकूंगा नहीं, पूरी रात पढ़ने के लिए आमादा हूँ। जब ये लेटा था तो अली की मोहब्बत में नहीं, अली की दुश्मनी में लेटा था, अली की दुश्मनी में लेटा था, अली की दुश्मनी में लेटा था। मगर जब ये उठा है तो अब दुश्मनी में नहीं उठा है, अब ये अली की मोहब्बत में 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 उठा है। तो फिर नैय्यद नकवी को जुमला कहने दो ना, अली की दुश्मनी का नाम है मौत, अली की मोहब्बत का नाम है जिंदगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली की दुश्मनी का नाम है मौत, अली की मोहब्बत का नाम है जिंदगी। हमने किसी ऐसे वैसे को नहीं चुना है। और सुनो, ये साहिबाने अम्र है, मजाक न उड़ाना। हमने मजाक उड़ाने वालों के मुंह खुले देखे हैं। हाय हाय, भाई आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमने मजाक उड़ाने वालों के मुंह खुले देखे हैं। हमने ऐसे वैसों को इमाम नहीं बनाया। हम हर हाकस नाकस को इमाम नहीं बनाते। मजाक न उड़ाइएगा। ये अगर गुर्बत में जिंदगी गुजारे तो ये तुम्हें सिखाने आए हैं कैसे जिंदगी गुजारनी है। इन्हें गरीब न समझना, इन्हें गरीब न समझना, इन्हें मजबूर न समझना। ये मोटियां तोड़ने के वाक़े सुन के मजबूर मत समझना। अगर जिसने घर की कलील चांदी बनाने का हुनर रखती हो, उसका मौला गरीब, ये जिंदगी सिखाने आए। किसी ने मजाक भी उड़ाया। घर में फाका है, फाके की कैफियत में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने रिदाए जनाब सैयदा को लिया और लेकर के यहूदी की दुकान है जिसका नाम है शमून यहूदी, खुरमे की दुकान। मौला अमीरुल मोमिनीन इस यहूदी की दुकान पे गए और जाकर के विदा दी और विदा देकर के कहा कि शमून कुछ खुरमे को इस रिदा को गिरवी रख लो, इस रिदा को गिरवी रख लो। शमून ने रिदा को लिया, खोल के देखा तो पेवर गिरा। मुस्कुरा के कहता है अली ऐसी रिदा गिरवी रखने आए हो? मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। अली ऐसी रिदा लेकर आए हो जिसको गिरवी रखना है? अमीरुल मोमिनीन का अब जुमला सुनिएगा। का शमून हंसता है का अगर मैं चाहूं इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये साहिबान अम्र इरादा करते हैं। अब जुमला अमीर का है, लहजा मेरा है, सुनने का हक आपको है। का शमून अगर मैं चाहूं, तो अभी पीछे दीवार की तरफ इशारा करके कहता है मेरा मौला अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए, अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए, अगर मैं चाहूं तो ये दीवार सोने की हो जाए। अगर तुम सोते रहे तो ये दीवार सोने की सुनाता रहूंगा। तो ये दीवार सोने की हो जाए, ये दीवार सोने की हो जाए। शमून की आंखें फटी की फटी है, मुंह खुला का खुला है। अमीर कहते हैं शमून हुआ क्या है? मौला जरा पीछे
सुभान अल्लाह। इरादा कीजिए, कौन कहिए फयकून हो जाएगा, फयकून हो जाएगा। हमने हर हाकस नाकस को इमाम नहीं बनाया, शजरे तैयबा वाले को इमाम बनाया है, शजरे तैयबा वाले को इमाम बनाया है। और सुनो, ये शजर हर जमीन पे नहीं होता। इतनी आहिस्ता से सुनने का हक था। ये शजर हर जमीन पे नहीं होता, इसके लिए जमीन भी अल्लाह ने अलग बनाई है। जिस जमीन पर ये शजरे तैयबा को लगाया है, खुदा की कसम जिस गोद में ये बना वो भी मुबारक, जो बच्चे बने वो भी मुबारक, और इतनी मुबारक कि अपने रसूल से कह रहा है, ए मेरे हबीब अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो अपनी पनाह दी। अब समझे इस गोद के लिए अबू तालिब जैसा किरदार चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस गोद के लिए अबू तालिब जैसी गोद चाहिए। हर हाकस व नाकस के यहाँ ये शजर नहीं होता, जिसके जड़े जमीन में है, शाखे आसमान में है। खुदा की कसम ये घराना ही अजब है, ये घराना ही अजब है, घराना ही अजब है। पैगंबर ने भी हदीस मोहम्मदी सुनाने के बाद अजब सा एक बात कहती जो लोगों के अज़ाने आलिया पर अजीब तरीके से नक्श है। सबको ताज्जुब है मगर इस कौम को ताज्जुब नहीं। पैगंबर ने इस शजरे तैयबा को यूं समेटा, कहा अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कोई के कोई मोहम्मद है। भाई इस दुनिया से एक मोहम्मद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उससे पार मोहम्मद। कितना सवाल करने का हक है या नहीं? हक है। या रसूल अल्लाह, इतना तो बताइएगा, क्या शक्लों भी एक जैसी हैं? अगर शक्लों में एक जैसे हैं तो उसमें कोई कमाल नहीं। बहुत सारे बराबर होते हैं एक शक्ल के, क्या एक शक्ल की क्या नहीं? समझो, जानो, पहचानो, अल्लाह ने ये आखिरी मोहम्मद भेजा, अब इसके बाद तो मोहम्मद आएगा। इससे पहले भी नबी बहुत सारे आए, मगर अब इसके बाद तो नबी आएगा नहीं। इससे पहले जो नबी आए उनका किरदार भी बदला, उनकी किताब भी बदली, मगर ये है आखिरी नबी। ये किताब भी आखिरी है, ये नबी भी आखिरी है। ए मेरे मातहत, इससे पहले आने वाले नबियों की किताब भी बदली और किताब भी बदली, किरदार भी बदला। अब ये तेरी आखिरी किताब है, बता क्या करेगा? कहा हमने कुरान में खुद कह दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हमने इसे नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे महबूब, तेरी किताब तो बच गई, अब बता मोहम्मद कैसे बचेगा? का एक मोहम्मद भेजूंगा किरदार बनाने के लिए, 12 मोहम्मद भेजूंगा किरदार बचाने के लिए। भेजूंगा किरदार बनाने के लिए, 12 मोहम्मद भेजूंगा किरदार बचाने के लिए। या रसूल अल्लाह, वो कैसे? कहा सुनो, अब मैं दुनिया से अगर चला जाऊं तो मेरी इश्तियाक हो के मेरी शिकायत देखो तो अली को देखना, अगर मेरे सुलह का अंदाज देखना हो तो मेरे हसन को देखना, अगर मेरा सब्र देखना हो तो हुसैन को देखना, अगर मेरी इबादत देखनी हो
सुभान अल्लाह। मेरे आखिरी को देखो, ये है वो शजरे तैयबा, ये है वो इमामों की लिस्ट जिसके लिए अल्लाह कह रहा है यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिही, हम हर उम्मत को उसके इमाम के साथ मिला देंगे। समझे ना, हमने अल्लाह का शुक्र है इमाम बनाए नहीं हैं, हमने इमाम बनाए नहीं हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमने गदीर में इमाम बनाया भी नहीं है। वाह 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 वाह। हमने तो पैगंबर को ऐलान करके सुना है, पैगंबर ने गदीर में ऐलान किया है, इमाम बनाया नहीं है, इमाम बनाया नहीं है, ऐलान किया है। हमारा मिजाज भी गदीरी है, जब हमने इमाम गदीर से लिया है तो फिर हम छुप के ऐलान भी नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इमाम ऐसे पाए। ये जुमला बड़ी बारीकी और नाजुक तरीके से मैं आपकी खिदमत आलिया में कहने की बात है और इसे जहन में रखने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इमाम ऐसे पाए हैं कि जो हम नाम जिनके अपनी बेटियों को बता सकते हैं। इस जुमले पे घर जाके गौर कीजिएगा, हमने इमाम ऐसे पाए हैं कि हम अपनी बेटियों को इनके नाम याद करा सकते हैं। मगर क्या करें कि ज़माने में इन इमामों को पहचाना है, इन्हें जाना है। वो जुल्म, वो सितम, वो सब वो शिकम कि जो तारीख में इससे पहले हुए थे न इसके बाद होंगे। अजीजों, ये दिन, ये अय्याम बड़े गज़बनाक अय्याम थे। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब एक अरसे के बाद अपने वतन आ रही है। आप में से ये लोग मुसाफिर भी होंगे जो अपने अपने वतन से यहाँ आए होंगे। मुझे एक बात जरा बताइएगा, जब कोई वतन जाता है तो उसे खुशी होती है या गम होता है? खुशी होती है, मगर अल्लाह अकबर, ज़ैनब वतन जा रही है तो खुशी नहीं है, बल्कि अगर कोई कैदी रिहा होता है ना तो उससे रिहाई की खबर सुनने के बाद सुकून मिलता है। मगर जब ज़ैनब को रिहाई की खबर मिली है ना, सैयद सज्जाद ने आके कहा, रुकी अम्मा, यजीद कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह लो और मदीना जाना चाहो तो मदीने चले जाओ। ज़ैनब उलिया मकाम फरमाती है कि मेरे लाल सैयद सज्जाद जाके यजीद से कहो कि हम मदीना जाना चाहते, मगर जाने से पहले एक बात कहती है ज़ैनब, का यजीद से कहो कि कोई मकान खाली कर दे। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब ने खुल के अपने भाई का मातम नहीं किया। ज़ैनब चाहती है कि अपने भाई का मातम करे। ज़ैनब ने अपने भाई का मातम किया। सुन लिया आपने, मैंने पढ़ दिया, मगर अगली मंजिल पर आप आराम से सुनिएगा और मैं आराम से पढ़ने के लिए आमादा हूँ। काश जब ये खबर मिल गई, कैदियों को आजादी की खबर मिल गई, सामान्य सफर लौटाया जाने लगा,
زینب سید سجاد سے فرماتی ہے میرے لال ہم جائیں گے ضرور، مگر جانے سے پہلے سنو ہم اس راستے سے جانا چاہتے ہیں جس راستے سے کربلا پڑتا ہے، جس راستے سے کربلا پڑتا ہے، جس راستے سے کربلا پڑتا ہے۔ ساری باتیں طے ہو گئی، اب وہ منزل ہے جسے سننے کے بعد ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب قیدیوں کی آزادی کی خبر ملی ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ اس بیمار کی بیڑیوں کو کھولا جائے، اس بیمار کی ہتھکڑیوں کو کھولا جائے، اس بیمار کے لنگر کو کھولا جائے۔ حمید کہتا ہے کہ جب بیمار کی ہتھکڑیوں کو کھولنے کا وقت آیا، ایک لوہار کو بلایا گیا جس نے سید سجاد کو دیکھا، آگے بڑھا مگر پیچھے ہٹ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے اندر یہ کلیجہ نہیں کہ میں سید سجاد۔ یہ کلیجہ نہیں کہ میں سید سجاد سے گردن کی توپ کھولوں۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے اللہ جانے کتنے ہم لوہار آئے تاکہ وہ گردن کی توپ کو کھول سکے، مگر حبیب کہتا ہے ایک لوہار آیا جس نے اپنی نگاہوں کو بند کیا، چہرے کو الٹا، گردن کے توپ کو نکالا، ارے نکالنا تھا سید سجاد کے گردن کی ہڈیاں۔ سید سجاد کو گردن کی ہڈیاں دکھائی دینے لگی، زینب نے گئی۔ اللہ اکبر، یہ سارے قیدی آزاد ہوئے، اب چلتے ہیں مدینے کی جانب۔ زینب نے جملہ کہا ہے میرے لال سید سجاد اس راستے سے لے کر چلنا جس میں کربلا پڑتا ہے۔ خدیجہ نے گرامی زینب آ رہی ہے، پہلی مرتبہ اپنے بھائی کی قبر پہ آ رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ قبر حسین کا پہلا مجابر ہے جسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، یہ قبر پہ بیٹھا ہے۔ اس نے آتے ہوئے قافلے کے اونٹوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنی، جیسے سنی ایک آواز دی، اے قافلے والوں نیچے اتر جاؤ، یہ اکبر کی جاگیر۔ اے قافلے والوں قافلے سے نیچے اتر جاؤ، یہ اکبر کی جاگیر ہے۔ یہ آواز زینب نے سنی، سید سجاد کو بلایا میرے لال سید سجاد، یہ آواز کس کی تھی؟ اس نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ اماں یہ جابر ہے جو قبر حسین پر بیٹھا ہوا مجابری کر رہا ہے۔ کہا سید سجاد جابر سے ذرا جا کے کہو ایک بار اور کہے یہ کس کی جاگیر ہے؟ جابر کے قریب ہے، کہا جابر ایک بار اور بتاؤ یہ کس کی جاگیر ہے؟ جابر نے پھینکا
وسلم أن يصلون لهم ما